Selanjutnya yakni tahlilan 40 hari wafatnya orang tua kita pembina Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya Al-Walid Almarhum Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki. Untuk tertibnya acara ini nanti diawali dengan pembacaan tahlil dan doa arwah akan disampaikan oleh Habib Abdul Rahman bin Bagir Al-Abbas, dilanjutkan dengan sambutan dari wakil keluarga, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ali Marzuki, dan yang terakhir nanti ditutup dengan tausiah ceramah agama lal Habibana Habib Dr. Habib Ali Al-Bahar. Untuk itu diharapkan jamaah tidak berubah posisinya untuk memudahkan panitia nanti. Kita mulai saja acara. Kepada Habib Abdul Rahman bin Bagir Al-Abbas dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi wasallam afdalul ma'bud wa ana wal nabiy la
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة الله أحد والمعوذتين إلى رب المسبحين خصوصا حج عبد العزيز بن حج مرزوق سبق الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له حاج عبد العزيز بن هادي مرزوقي ووالديه وإخوانه وأخواته وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل يتلألأ بين يديهم. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف في حسناتهم وأجزل بعافياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود. اللهم يا كريم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه وتجاوز عنا وعنه وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Demikian pembacaan Yasin, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah diterimanya semua doa-doa kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sama-sama kita dengarkan sambutan dari wakil keluarga kepada Akhin Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Marzuki. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
berkat rahmat dan ridhonya pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, tegar-bugar untuk bersama-sama berkumpul bersama di Masjid Jami At-Taqwa ini, berdoa bersama pada malam nisfu Syaban ini, sekaligus tepat jatuhnya 40 hari dari meninggalnya almarhum Ayahanda Haji Abdul Aziz Marzuki bin Haji Marzuki. Pertama-tama yang saya hormati dan cintai para alim ulama, para habaib, saudara-saudara hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, alhamdulillah hadir bersama kita dan kita cintai guru kita Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas bersama dengan keluarga, berdoa bersama kita pada hari ini, juga guru-guru kita yang akan memberikan tausiah Al-Habib Ali Al-Bahar melalui Zoom, dan juga para imam rawatib Pesisir Taqwa, hadirin hadirat, dan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara online maupun offline. Mewakili keluarga besar almarhum Haji Abdul Aziz Marzuki, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang hadir pada hari ini, bersama-sama mendoakan almarhum, semoga almarhum Haji Abdul Aziz Marzuki Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman di surga. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya acara nisfu Syaban dan acara 40 hari ini, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kedua, kami minta dibukakan mohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat banyak kekurangan dan khilafan. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Singkat kata, sekian dari saya mewakili keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini Ustadz Haji Ali Marzuki bukan hanya mewakili keluarga, beliau penerus yang mengurus daripada Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya ini. Kita doakan beliau istiqomah, selalu diberikan sehat panjang umur untuk terus melanjutkan daripada perjuangan almarhum. Hadirin jamaah sekalian, sampailah kita kepada acara inti penutup, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Bahar. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan kullama takarraratil ayyam wal layali tatajaddad. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Keluarga besar almarhum Haji Aziz Marzuki, mudah-mudahan Bapak Haji Ali Aziz Marzuki dan seluruh putra-putri almarhum, menantu, cucu, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang kami hormati, yang kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya para habaib anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas mata'anallah bituli hayatih. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Bagir Al-Attas mata'anallah bituli hayatih. Dan seluruh para habaib, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Yang kami cintai dan kami muliakan dan kami mengharapkan keberkahan seluruh para alim ulama, para asatizah, para kiai yang hadir, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Saudara-saudara, hadirin dan hadirat, baik yang hadir di masjid, yang menjadi saksi dari kehidupan almarhum Haji Aziz Marzuki bin Haji Marzuki bin Yusuf, Masjid At-Taqwa yang megah, yang mewah, berada di jantung wilayah yang istimewa di DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari beliau di sana akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan karena beliau membangun masjid, beliau memakmurkan masjid. Bukankah kita semua sering mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan, siapa yang membangun satu masjid walaupun kecil, kamafhas qatah, bangun masjid yang kecil seperti sarang burung kecil. Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang membangun masjid kecil saja, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia istana yang indah di surga. Almarhum yang sangat perhatian dengan Masjid At-Taqwa, beliau yang membuat Masjid At-Taqwa menjadi masjid yang semua mengetahui, masjid yang makmur dengan semua kegiatan-kegiatan yang membuat banyak orang ingat kepada Allah, banyak orang khusyuk, banyak orang mendapatkan ilmu. Semoga masjid yang beliau tinggalkan ini mengalir pahalanya sehingga beliau di sana mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, 40 hari. Ada apa dengan 40 hari? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ada angka 40 hari yang terkait dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa ala nabiyina afdalis salati wassalam. Nabi Musa ketika akan mendapatkan wahyu yang Allah akan berikan kepada beliau, beliau diperintahkan untuk melakukan puasa 30 hari, kemudian ditambah 10 hari, menjadi 40 hari. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran, umur yang matang itu, falamma balagha arba'ina sanah, seorang dianggap umurnya matang ketika dia berumur 40 tahun. Lagi-lagi kita temukan bilangan atau angka 40. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus, usia beliau 40 tahun. Kemudian sholat Jumat menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat bisa dilaksanakan ketika tidak kurang dari 40 yang mukim dan tidak ada halangan untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Kenapa disebut atau kenapa ada apa dengan angka 40 kemudian yang terkait dengan wafatnya seseorang? Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang proses kelahiran manusia, proses bagaimana manusia di dalam rahim ibunya, melalui tahap demi tahap, Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan menyebut 40 hari. 40 hari pertama,
40 hari kedua, 40 hari ketiga ditiupkan ruh. Kelahiran dan kematian. Kelahiran, lahirnya seorang anak manusia keluar dari rahim ibu menuju alam dunia. Meninggal dunia juga disebut kelahiran yang kedua, karena keluar dari rahim dunia menuju alam barzakh. Dan dikatakan oleh para ulama, semua fase yang akan dilewati oleh anak manusia, fase yang akan datang lebih luas dari fase yang sebelumnya. Kita pernah berada di rahim ibu kita, rahim sangat terbatas sekali. Lalu kita dilahirkan, keluar dari rahim menuju dunia, alam dunia yang cukup luas dan tidak bisa dibandingkan dengan rahim yang sangat terbatas. Lalu kita menjalani kehidupan. Dalam kehidupan di dunia ini, kita berada disebut dengan rahim dunia. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita mengumpulkan. Kita bercocok tanam, kalau boleh disebut bercocok tanam. Kita mengumpulkan bekal. Tuhan berikan banyak sekali kesempatan untuk kita mendapatkan bekal yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut di dalam rahim seorang manusia, Nabi menyebutnya 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Lalu ditiupkan ruh. Meninggal dunia oleh para ulama, sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang 3 keadaan. Yang 3 keadaan ini sangat menentukan. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera, keselamatan, salam sejahtera di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, dan di hari aku dibangkitkan. Ada salam sejahtera untuk hari dilahirkan, kemudian hari diwafatkan, kemudian hari dibangkitkan. Atas dasar itu, para ulama mengatakan, Al-Quran menyebut hari dilahirkan, hari diwafatkan, dan hari dibangkitkan. Hari dilahirkan, lahir, keluar dari rahim ibu menuju rahim dunia. Kemudian hari diwafatkan, seperti lahir. Seperti lahir, keluar dari rahim dunia menuju alam barzakh. Kemudian nanti ketika ditiupkan sangkakala, baru akan lahir lagi, keluar, dibangkitkan. Dan hari itu dinamakan hari kebangkitan. Kita sebagai muslim tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena memang sudah diberitahu jalan yang akan kita lewati. Kita diminta untuk berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan kita diminta untuk tetap tidak bergeser dari keyakinan Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kita sudah diberitahu kemana kita akan menuju. Kita nggak usah bingung lagi kalau setelah ini semua kita, saya, kita semua akan menuju yang namanya alam barzakh. Dan sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW apa saja yang terjadi di alam barzakh. Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu akan ada malaikat yang bertanya, dan pertanyaannya sudah diberitahu. Jawabannya pun juga sudah diberitahu. Betapa penuh dan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia yang meninggal dunia diberitahu nanti kamu akan masuk ke alam barzakh. Ketika kamu masuk ke alam barzakh, maka akan datang kepadamu 2 malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Dan 2 malaikat itu
akan bertanya. Pertanyaannya sudah diberitahu. Kalau saya, kalau Anda mau masuk ke ujian, lalu sudah memegang soal, sudah memegang jawaban, tentu saya dan Anda akan tenang menghadapi ujian tersebut. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW apa yang akan kamu dapat, apa yang akan kamu lewati. Maaf, kalau boleh saya ilustrasikan, bukankah ketika kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan travel agent, kita akan diberitahu hari pertama begitu sampai di airport akan dijemput oleh yang namanya Fulan. Kemudian dari airport akan dibawa ke hotel. Kamar kita sudah diketahui, bahkan maaf, di pesawat di mana tempat duduk kita, seat kita sudah diberitahu. Kemudian begitu sampai di negara yang kita maksud, siapa yang menjemput, kemana, kamar kita, kamar nomor berapa, dan seterusnya, semua kegiatan sudah diketahui. Kalau safar, ma'amakati bisafar wasiyaha, kalau bepergian dengan travel agent, kita tahu apa yang akan kita lewati, yang akan kita jalani. Lalu bagaimana kalau as-safar ilallah? Bagaimana kalau safar, musafir menuju Allah Subhanahu wa taala? Sudah diberitahu di dalam kubur nanti kamu akan ditanya, 7 langkah kamu ditinggalkan oleh yang mengantarmu. Malaikat akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka? Akan ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, man imamuka, imammu, waman ikhwanuka. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jawablah ketika engkau ditanya itu. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah imamku, Ka'bah adalah kiblatku, kaum muslimin dan muslimat, mereka semua adalah saudara-saudaraku. Kalau sudah dijawab seperti itu, maka akan ada suara yang mengukuhkan an-sadaq, benar apa yang disampaikan dan dijawab oleh hamba tersebut. Afrishuhu minal jannah, wa albisuhu minal jannah, wa aruh makanahu fil jannah. Benar jawaban hamba tersebut, bentangkan untuk dia permadani yang indah dari surga. Kita ingin melihat permadani yang indah di surga. Permadani yang indah dari surga. Bukankah mereka yang mengerti tentang estetika, keindahan, sebuah produk seperti permadani, mereka akan menikmati. Yang mengerti, mohon maaf, jangankan permadani yang indah, maaf, yang mengerti tentang batu cincin yang indah saja lama dia mengamatinya, lama dia menikmatinya. Nanti yang bisa menjawab dengan baik dan bagaimana tidak bisa menjawab dengan baik, pertanyaan itu sudah, maaf, tanda petik, sudah dibocorkan. Jawabannya pun sudah dibocorkan. Tujuannya untuk tidak ada satupun yang tertahan. Ketika sudah bisa menjawab dengan baik, bentangkan untuk dia permadani yang indah dari surga. Pakaikan untuk dia baju dan pakaian yang indah dari surga. Tunjukkan untuk dia di mana tempatnya nanti di surga. Ini yang disebut dengan nikmat kubur atau nikmat barzakh. Dan Rasulullah SAW yang menyatakan tentang keadaan di alam barzakh, terutama terkait dengan orang tua. Orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan pernah kita menganggap hubungan antara anak dan orang tua selesai atau putus dengan meninggal dunia. Sama sekali tidak. Bahkan hubungan antara anak dan orang tua, setelah orang tua wafat, hubungannya itu lebih dekat, hubungannya lebih sensitif, lebih transparan, karena yang di sana berada di alam barzakh, mereka mendapatkan informasi, mendapatkan laporan tentang apa yang dilakukan oleh anak, keturunan, dan keluarga yang ditinggalkan di dunia. Dikatakan salah seorang sahabat Nabi
bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ardah memiliki putra bernama Rawahah. Rawahah bin Abdullah bin Rawahah. Ketika ayahnya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ardah yang meninggal dunia di peristiwa pertempuran Mu'tah. Semenjak Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, sepupu beliau yang bernama Abu Darda selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an akhza baina ibni khali Abdullah bin Rawahah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menjadi terhina dan membuat terhina sepupuku Abdullah bin Rawahah. Setiap habis sholat, semenjak Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, Abu Darda selalu membaca doa itu. Lalu istri beliau yang bernama Ummu Darda bertanya kepada Abu Darda. Dan ketika bertanya, pada saat itu hadir putra almarhum Rawahah bin Abdullah bin Rawahah. Istri Abu Darda, Ummu Darda bertanya, hei suamiku Abu Darda, semenjak Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, aku perhatikan engkau selalu membaca doa itu. Apakah orang yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan keadaan yang menghinakan dia? Abu Darda mengatakan, aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa seorang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh bisa mendapatkan kemuliaan, kebanggaan, bisa juga mendapatkan kehinaan. Lalu putra almarhum yang bernama Rawahah bin Abdullah bin Rawahah mengatakan, betul, mungkin kalau bahasa kita, betul bibi, betul tante, betul om. Kalau saya melakukan perbuatan baik, saya dimimpikan almarhum ayah dalam keadaan berseri-seri. Dan ayah mengatakan, jazakallah ya waladi, laqad syarraftani baina ahlil kubur. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu, wahai anakku. Engkau telah membuat aku terhormat di antara ahli kubur. Dan kalau aku melakukan perbuatan buruk, maka aku sering dimimpikan almarhum ayah adha ala yadaih, almarhum ayah menggigit jarinya dan mengatakan, ya waili laqad akhzaitani baina ahlil kubur. Celaka engkau wahai anakku, engkau telah membuat aku terhina di antara ahli kubur yang lain. Dan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam versi dan judul, ada yang memberikan judul terjemahannya Alam Ruh, ada yang memberikan judulnya itu Ruh atau Roh. Di sana dijelaskan bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka memiliki majalis, mereka memiliki pertemuan-pertemuan di antara mereka sesama yang sudah meninggal dunia. Ada yang dalam pertemuan itu dalam keadaan terhormat. Ada juga yang tidak mau hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut karena dia mendapatkan yang membuat dia merasa terhina di antara ahli kubur. Sehingga dikatakan, jangan pernah engkau menyakiti orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana menyakiti orang yang sudah meninggal dunia? Menyakiti orang yang sudah meninggal dunia itu dengan melakukan perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang buruk tersebut sampai laporannya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan bagaimana keadaan di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman, bagi yang memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Berapa banyak mereka yang berada di alam barzakh dinaikkan terus derajatnya. Dia bertanya, kenapa derajat saya dinaikkan terus? Malaikat mengatakan,
anakmu membaca Al-Quran. Karena anakmu membaca Al-Quran, sebanyak ayat-ayat yang dibaca oleh anakmu, maka derajatmu terus dinaikkan dan ditinggikan. Malam hari ini kita semua bertepatan juga dengan malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang penuh dengan keberkahan. Dikatakan oleh Imam Al-Faqihi yang meninggal pada tahun 353 Hijriah ketika menceritakan tentang kegiatan penduduk Mekah pada tahun 350-an. Karena beliau meninggal pada tahun 353. Beliau menulis buku Akhbaru Makkah, berita-berita tentang penduduk Mekah. Dan di sana beliau menyampaikan bahwa di malam nisfu Sya'ban, para penduduk Mekah, amatur rijal wan nisa, semuanya secara umum, laki-laki dan perempuan, kalau malam nisfu Sya'ban, mereka ke Masjidil Haram. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Ada yang melaksanakan tawaf, ada yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian mereka ada yang sholat sampai 100 rakaat. Kemudian mereka menuju air Zam-Zam. Kemudian yaghtasiluna bihi, sampai dikatakan pada malam nisfu Sya'ban pada tahun 350-an Hijriah. Sekarang kita 1443. Jadi 1000 tahun yang lalu penduduk Mekah memang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka selesai mereka beribadah, mereka menuju air Zam-Zam. Mereka bukan hanya minum, mereka mandi dengan air Zam-Zam. Dan mereka menyimpan air Zam-Zam. Mereka kumpulkan, mereka simpan untuk mereka bawa dan mereka minumkan bagi yang dalam keadaan sakit. Karena kita di Indonesia, di negara-negara Islam yang tidak ada air Zam-Zam, sering kita melihat di malam nisfu Sya'ban ada air yang diletakkan di situ untuk didoakan. Karena memang karena tidak ada air Zam-Zam, sehingga air yang di situ dibacakan dengan Yasin 3 kali, dengan doa-doa, mudah-mudahan air tersebut menjadi air yang berkah. Malam hari ini, di 40 hari dari kepulangan dan kepergian almarhum Bapak Haji Aziz Marzuki, telah kita mulai dengan membaca surat Yasin. Bukan 1 kali, tapi 3 kali. Saya selalu mengingatkan diri saya, kalau baca Yasin 1 kali, itu berkahnya istimewa. Lalu bagaimana kalau baca Yasinnya 3 kali? Kalau yang baca Yasin 1 orang, maka kampung itu berkah. Lalu bagaimana kalau yang membaca Yasin itu 1 kampung? Tentu akan berkah. Dan malam hari ini, kalau saya bisa melihat melalui media Zoom, almarhum, kita yakin bisa menyaksikan dan gembira. Bukan lagi dengan media Zoom, tetapi dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa memperlihatkan apa yang sedang dilakukan oleh keluarga, oleh kita yang ditinggalkan oleh almarhum. Almarhum di sana bergembira, almarhum di sana bangga karena anak cucunya, kerabatnya, sahabatnya di malam nisfu Sya'ban semua melaksanakan pembacaan dan rangkaian doa-doa yang penuh dengan keberkahan. Dan almarhum, kita yakin seyakin-yakinnya, almarhum di sana berbahagia. Almarhum bangga, persis kalau boleh kita ilustrasikan. Seorang ayah, seorang ibu yang melihat melalui video call, yang melihat anaknya sedang melakukan kebaikan. Anaknya di luar negeri sedang melakukan yang baik, yang menyenangkan. Maka ibu dan bapak yang menyaksikan, dia akan bergembira, dia akan bangga. Ahli kubur, mereka yang berada di alam barzakh, mereka tidak mati. Mereka hidup, mereka mendapatkan laporan apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, dikatakan oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk menikah? Karena
ketika menikah akan ada harapan memiliki keturunan. Dan ketika memiliki keturunan, inilah yang disebut dengan panjang umur. Panjang umur itu bukan berarti hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Tidak. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah melintas, kemudian beliau mendengar para sahabat beliau sedang berdiskusi tentang panjang umur. Sebagian mengatakan, aku ingin umurku sampai 200 tahun. Sebagian lagi mengatakan, aku ingin umurku sekian ratus tahun. Untuk aku isi dengan ibadah, untuk aku isi dengan kebaikan. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, panjang umur. Bukan hidup di muka bumi ratusan tahun. Tapi panjang umur dengan memiliki zuriyah salihah. Panjang umur bukan hidup ratusan tahun, tetapi panjang umur dengan memiliki anak cucu keturunan yang saleh dan salihah. Sudah meninggal dunia di dalam alam kubur, anaknya baca Yasin, cucunya baca Yasin, anaknya menghatamkan Al-Quran, anaknya bersedekah, sampai dikatakan bahwa seorang yang berada di alam barzah, dia mengatakan, "Hai malaikat, aku nggak pernah bangun masjid. Kok aku mendapatkan pahala bangun masjid? Anakmu membangun masjid menyebut namamu." Seorang ayah, seorang ibu di alam barzah mendapatkan mahkota kehormatan dan kemuliaan. Dia bertanya, dari mana aku mendapatkan mahkota ini? Lalu dikatakan oleh malaikat, anakmu beristighfar untukmu. Anakmu meminta ampun untukmu. Mendapatkan mahkota, mendapatkan banyak pahala, dan tidak berhenti. Hadiah yang sampai kepada almarhum atau almarhumah ketika anak keturunannya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu almarhum adalah seorang yang cinta dengan ulama, yang cinta dengan habaib. Almarhum boleh dikatakan tidak ada orang yang dekat dengan ulama, yang cinta dengan ulama, yang dekat dengan habaib, yang cinta dengan habaib, sebagaimana almarhum. Almarhum kehidupannya selalu beserta dan berada di lingkungan para ulama, para habaib. Saya rasa kita masyarakat Jakarta semua mengenal dan mengetahui bagaimana almarhum dekat, perhatian, dan berapa banyak ulama, habaib, baik secara person ataupun kelembagaan yang mendapatkan perhatian dari almarhum. Saya ingin menyampaikan di penghujung sambutan ini, di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, di sana dikatakan, ketika menguraikan tentang kedudukan ulama, bagaimana tingginya derajat ulama. Dikatakan di dalam athar, dalam beberapa riwayat, meskipun bukan hadis, di sana dikatakan nanti, di hari kiamat, ketika seorang dihisab, itu dikatakan ada seorang yang sudah diperiksa, rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Yang banyak itu keburukannya, mengalahkan kebaikannya. Pantasnya dia akan masuk ke dalam api neraka. Malaikat mengatakan, ya Allah, aku akan giring dia masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan, tahan dulu. Tanya kepadanya. Hal hadara fi majlisi alim. Tanya, pernah tidak dia hadir di majlis seorang alim? Kalau dia pernah hadir di majlis seorang alim, aku akan ampuni dosa dia. Karena syafaat dari si orang alim tersebut. Ditanya orang tersebut, Bapak atau Ibu, pernah hadir di majelis orang alim? Tidak pernah. Malaikat mengatakan, ya Allah, dia tidak pernah hadir di majelis orang alim. Kami akan giring dia, kami akan seret dia, membawa dia ke api neraka. Allah mengatakan, tahan. Tanya lagi. Hal jalasa fi ma'idatin ma'a alim.
Apakah pernah duduk di satu forum, mungkin tidak sengaja, di airport ketemu dengan Habib Hud, di mana begitu bertemu dengan ulama, pernah tidak duduk dengan orang alim? Ditanya, pernah tidak Bapak duduk bersama orang alim? Ibu pernah duduk? Tidak pernah. Malaikat mengatakan, ya Allah, tidak pernah hadir, tidak pernah duduk bersama orang alim. Kami bawa dia ke neraka. Tahan dulu. Tanya lagi. Hal ismuhu wafaqa isma alim? Tanya lagi. Apakah namanya sesuai, mirip dengan nama orang alim? Barangkali namanya Syafi'i, namanya Hambali, namanya Baihaqi, nama orang-orang alim. Tanya, Bapak namanya siapa? Ibu namanya siapa? Tidak ada mirip-miripnya dengan nama orang alim. Malaikat mengatakan, ya Allah, namanya tidak ada mirip-miripnya dengan nama orang alim. Amalnya buruk, tidak pernah hadir di majelis orang alim, tidak pernah duduk dengan orang alim. Ya Allah, sudah, kami akan bawa dia ke api neraka. Allah mengatakan, tahan. Apakah hal tabaqat qabilatuhu qabilata alim? Apakah keluarganya, sukunya, ada yang namanya mirip atau sesuai dengan nama orang alim? Kalau ada, aku akan berikan syafaat melalui nama orang alim tersebut untuk dia. Ditanya, barangkali kakeknya, barangkali pamannya, barangkali sepupunya, barangkali ada sukunya yang namanya nama orang alim. Ternyata ditanya, jawabannya negatif. Kira-kira pantasnya orang itu masuk kemana? Rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Keburukannya berat sekali. Mengalahkan kebaikannya. Diberikan kesempatan, pernah hadir di majelis orang alim? Tidak. Kalau pernah, karena pernah hadir di majelis orang alim, akan mendapatkan syafaat dari orang alim tersebut sehingga diampuni dosa-dosa. Barangkali pernah satu kesempatan bersama orang alim. Karena satu kesempatan itu, Allah akan ampuni karena syafaat orang alim tersebut. Barangkali namanya mirip. Barangkali dari anggota keluarganya ada yang namanya mirip dengan nama orang alim. Ternyata tidak ada sama sekali. Menurut kita, kira-kira pantasnya masuk kemana? Mungkin kita akan mengatakan, nggak ada harapan yang seperti itu untuk masuk ke dalam surga. Setelah 4 pertanyaan tadi dilontarkan dan jawabannya negatif, Allah mengatakan kepada para malaikat, bawa dia ke surga. Antarkan dia ke surga. Sekarang malaikat yang bertanya, ya Allah, bagaimana kami akan membawa dia ke surga? Amal buruknya lebih banyak. Tidak pernah hadir di majelis orang ilmu, tidak pernah ini, nggak pernah ada hubungan dengan orang alim. Karena ada rahmat Allah yang luas tanpa batas. Dan ada azamat makanatil ilmi wal ulama. Ada rahmat Allah yang tanpa batas. Dan ada kedudukan yang istimewa dan agung untuk ilmu dan para ulama. Malaikat mengatakan, sekarang malaikat bertanya, ya Allah, nggak pantas dia masuk surga. Allah mengatakan, bawa dia ke surga. Ya Allah, sebabnya apa? Jelaskan, terangkan kepada kami. Kenapa dia bisa dan harus kami bawa ke dalam surga? Padahal nggak pernah ini, nggak pernah itu yang terkait dengan orang alim. Allah mengatakan, masukkan dia ke surga. Kenapa ya Allah? Karena innahu kana yuhibbu ahadan, kana yuhibbu alim. Karena dia mencintai satu orang, orang yang dia cintai itu mencintai orang alim. Bukan dia langsung, bukan direct. Jadi dia mencintai seorang, orang yang dia cintai ini cinta dengan ulama. Karena dia mencintai seorang, orang yang dia cintai cinta dengan ulama. Maka dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat. Lalu bagaimana kalau yang langsung berhubungan dengan para ulama? Cintanya terlihat dengan para ulama, dengan para habaib. Kalau yang tidak pernah hadir,
Kalau yang tidak pernah bertemu, tidak pernah ada hubungan dengan ulama, tetapi dia mencintai seorang, orang yang dia cintai itu mencintai ulama, dia masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan seorang yang cinta nyata dan jelas terlihat almarhum, seorang yang cinta dengan ulama, yang cinta dengan habaib. Semua, saya dan kita semua menjadi saksi. Almarhum selalu dekat, almarhum selalu menghormati, selalu mencintai dan membantu para ulama, zahir maupun batin. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya, almarhum telah berada di kenikmatan yang tanpa batas. Almarhum sedang berada di taman di antara taman-taman surga. Dan Rasulullah SAW juga kembali mengingatkan, sebagai penutup, Rasulullah juga kembali mengingatkan tentang rahmat yang khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang khusus, tidak seperti umat-umat yang lain. Salah satu dari bentuk kasih sayang dan rahmat yang khusus tersebut adalah banyak dari umatku yang ketika masuk ke dalam kubur masih banyak membawa dosa. Tapi ketika dibangkitkan sudah bersih, sudah suci. Sudah bersih, sudah suci dari dosa-dosanya. Kenapa? Istighfar al-ahya lil amwat. Karena istighfar orang-orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW, Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan umatnya mendapatkan rahmat yang khusus. Dan beliau, sebagaimana dalam riwayatnya, beliau yang berziarah ke pekuburan Baqi di malam nisfu Sya'ban. Dan beliau berdoa di pekuburan Baqi tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi hadiah yang membuat bangga almarhum di sana. Menjadi hadiah yang menggembirakan almarhum di sana. Dan semoga kita semua ketika nanti meninggal dunia, semua kita mendapatkan husnul khatimah dan kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum kita tutup dengan doa penutup majelis oleh Habib Hud, sama-sama kita dengarkan sambutan terakhir mewakili keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Ustadz Haji Sandiaga Salahuddin Uno melalui Zoom juga. Dipersilahkan dengan segala hormat. Dari host suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang telah hadir baik secara langsung maupun online. Baru saja kita dengar Ustadz Ali Hasan Bahar, sahabat keluarga kami, dan juga yang ada di Masjid Jami At-Taqwa, Habib Hud, saya melihat, dan para habaib, kakanda saya, Bang Ali Marzuki, dan semua hadir di sini juga ibunda saya, Bu Min Uno, dalam perjalanan menuju Mandalika
Lombok, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini almarhum Bapak Haji Abdul Aziz Marzuki bin Haji Marzuki dikaruniai 40 harinya tepat jatuh pada malam nisfu Sya'ban. Ini adalah malam yang penuh keberkahan. Kita membaca 3 kali surat Yasin, dan tadi seperti yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bekal beliau diterangi alam barzahnya, dilapangkan kuburnya, dan juga tentunya diterima di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebetulnya ini permintaan dari keluarga bagi kami untuk menyampaikan terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini, dan juga untuk mendoakan almarhum di 40 hari ini. Saya ingin bersaksi bahwa sejak kepulangan almarhum ke Jakarta, semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bagaimana beliau mendarat dan semuanya dilancarkan. Sampai di Masjid At-Taqwa, azan Isya berkumandang, dan betul-betul dimudahkan prosesnya sampai akhirnya beliau dimakamkan. Dan tentunya ini semua karena dukungan, doa, serta juga bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu atas nama keluarga, mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah mendoakan dan membantu proses mulai dari sakitnya beliau sampai dimakamkannya. Dan tentunya di malam nisfu Sya'ban ini kami juga mohon doa, karena kami dalam musafir menuju Mandalika. Besok akan diadakan perhelatan MotoGP, dan tentunya ikhtiar sudah dimaksimalkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan hasilnya. Tentunya jika Allah ridho, maka perhelatan ini bisa memberikan keberkahan. Dan saya ingat sekali almarhum selalu bertanya bagaimana MotoGP, karena almarhum juga suka menonton balap waktu bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Tun Mahathir Mohamad. Kita membawa almarhum ke Malaysia. Dan beliau mudah-mudahan jika besok Allah ridho, Allah berikan kelancaran, maka doa kami agar perhelatan yang akan kita lakukan di Mandalika ini didoakan, diberkahi, dan dilancarkan, dimudahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis dipersilakan. Nala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Hadirin, demikian acara kita dari awal hingga akhir. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, jamaah yang mendapatkan kupon mohon dipersilakan langsung antri ke pintu keluar. Yang tidak mendapatkan kupon nanti belakangan. Demikian dari saya, panitia mohon dipersiapkan itu. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asri ku cipta dalam Oh iya, terima kasih Mas. Belum masuk suaranya, Ler. Suaranya nggak ada di suara. Mute. Open mic juga. Tapi belum masuk suaranya. Enggak, kalau nge-share gini emang nggak keluar video dia. Resikonya Mas. Stop aja ya. Share itu. Jadi mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi
penjuru bumi, seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi, seri seni seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi, seri seni
Seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri
Seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi seri seri seni anggun asri ku cipta dalam mekar di taman sari semerbak wangi penjuru bumi
penjuru bumi. Seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seni anggun asri, ku cipta dalam mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seni anggun asri, ku cipta dalam
semerbak wangi, penjuru bumi. So